నమస్కారం కేవీ న్యూస్ కి స్వాగతం। ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొడంగల్లోని ముస్లిం సంఘాల ఆస్తులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు ఎంకే ముజిబుద్దీన్ అన్నారు। ముస్లిం శ్మశాన వాటికలను కూల్చివేస్తుంటే కనీసం స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు। ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ఉపసంహరించుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు। వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలో ముస్లిం శ్మశాన వాటిక ప్రహారీకులతో పాటు పలు సమాధులను కూడా కూల్చివేయడాన్ని నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు ఎంకే ముజిబుద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు। పోలీసులు వారిని వారించే ప్రయత్నం చేయడంతో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది। దీంతో అక్కడే బైఠాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు। పోలీసులు ముజిబుద్దీన్ తో సహా పలువురు నాయకులను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎక్కడైనా దర్గాలు శ్మశానాలు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి వేసి పక్క నుంచి రోడ్డు వెడల్పు చేయమని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలున్నాయన్నారు। సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం బాధాకరమన్నారు। ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొడంగల్లోని ముస్లిం సంఘాలకు సంబంధించిన ఆస్తులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందన్నారు। కొన్ని వందల ఏళ్ల నాటి ముస్లిం శ్మశాన వాటిక కూల్చవద్దంటూ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేశారు। అభివృద్ధి చేయడం మంచిదే కానీ మతాల విశ్వాసాలను కూడా అధికారులు గౌరవించాలని కోరారు। ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ఉపసంహరించుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు। रोड लेवल कर दिए पूरा करते बोल रहे मारो ना साहब, क्या मर गए सवालों के चीज़ खत्म कर दे रहे। नहीं नहीं साहब नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, మీరు డిక్లేర్ చేయండి సార్। ऐसे ये तो अंदर आके क्या रोक के लेंगे हाँ देख एक मिनट। जो 1975 में इमरजेंसी जैसा रूलिंग चल रही थी, आज जो सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है रेवंत रेड्डी साहब का, यहाँ भी मुसलमानों के ऊपर वैसे इमरजेंसी के लागू लगा ऐसा है। यहाँ पर मुसलमानों के जो कब्रस्तान है और छिल्ले हैं, आशिर खाने हैं, वो पूरे ज़मीन के लेवल कर दिए हैं यहाँ, क्योंकि सुभानी साहब का जो छिल्ला है और एक सुभानी साहब का छिल्ला और दो हाजियों का कब्रस्तान, पठानों का कब्रस्तान, रात कल 1 बजे रात से और 3 बजे सुबह 4 बजे तक कब्रस्तान करीब 20 से 30 फीट अंदर तक जो भी खबरें आए हैं वो पूरे लेवल कर दिए हैं। और ऐसी इमरजेंसी चल रही कि कोई एक मुसलमान भी कोई भी आके यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करे सा। और बेशरम वक्त ऐसी बात है कि यहाँ के मुसलमान कांग्रेस के जो यूसुफ साहब है, उन्होंने देखते रह रहे हैं कि सब मुसलमानों को बोल रहे हैं, कहते शहीद होने दो, क्या होने का ये बड़े इसमें हाल है बोल के उन्होंने खुद यहाँ का बयान दे रहे हैं। और यहाँ कोडंगल के कांग्रेस के लीडर नईम साहब हो, मौलाना यूसुफ साहब हो, यहाँ के मुसलमानों को डरा रहे हैं कि बीच में मत आइए आप लोग, आए तो कब्रस्तान नहीं, आज पूरे मुसलमानों के घर टूटते बोलते बोला। यहाँ के मुसलमान बोले तो हमको मालूम हुआ, मगर आज हम लोग छिल्ले के पास मसीउल्लाह साहब और हमारे आजम अली साहब, बदरुद्दीन साहब और मोइज साहब और सब जिन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी जैसा रूलिंग चल रही थी, आज जो सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है रेवंत रेड्डी साहब का, यहाँ भी मुसलमानों के ऊपर वैसे इमरजेंसी के लागू लगा ऐसा है। यहाँ पर मुसलमानों के जो कब्रस्तान है और छिल्ले हैं, आशिर खाने हैं, वो पूरे जमीन के लेवल कर दिए हैं यहाँ, क्योंकि सुभानी साहब का जो छिल्ला है और एक सुभानी साहब का छिल्ला और दो काजियों का कब्रस्तान, पठानों का कब्रस्तान रात कल 1 बजे रात से और 3 बजे सुबह 4 बजे तक कब्रस्तान करीब
20 से 30 फीट अंदर तक जो भी खबरें आए हैं वो पूरे लेवल कर दिए हैं। और ऐसी इमरजेंसी चल रही है, कोई एक मुसलमान भी कोई भी आके यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करे सा। और बेशर्म बहुत ऐसी बात है कि यहाँ के मुसलमान कांग्रेस के जो यूसुफ साहब है, उन्होंने देखते रह रहे हैं कि सब मुसलमानों को बोल रहे हैं, कहते शहीद होने दो, क्या होने का ये बड़े इसमें हाल है बोल के उन्होंने खुद यहाँ का बयान दे रहे हैं। और यहाँ कोडंगल के कांग्रेस के लीडर नईम साहब हो, मौलाना यूसुफ साहब हो, यहाँ के मुसलमानों को डरा रहे हैं कि बीच में मत आइए आप लोग, आज तो कब्रिस्तान नहीं, आज पूरे मुसलमानों के घर घूमते बोल के बोला। यहाँ के मुसलमान बोले तो हमको मालूम हुआ, मगर आज हम लोग छिल्ले के पास वसीउल्लाह साहब और हमारे आजम अली साहब, बदरुद्दीन साहब और मोइज साहब और सब जिगराने यहाँ पर आ चुके हैं। और बारी बारी ऐसे ही आते जाएंगे। ये मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म है, इसके प्रोटेस्ट हम करते ही जाएंगे। आज केसीआर साहब की सदारत में, केटीआर साहब की सदारत में ये बराबर मुसलमानों का ये इफेक्ट आप लोग को इंशाल्लाह हर मुसलमान तेलंगाना का आते सो इलेक्शन में आपको बराबर बताएंगे। జిల్లా వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తీర కప్పులతో చేసిన బతుకమ్మలతో పల్లెలు పట్టణాలు వర్ణరంజితమయ్యాయి. ఎంగిలి పూల బతుకమ్మల సందర్భంగా జిల్లాలోని అన్ని గ్రామాలలో మహిళలు ఆడిపాడారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఊరువాడ బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభమైంది. నిండు అమావాస్య నాడు నిలవంక నీళ్లకు దిగి ఆడబిడ్డలను ఎత్తిన పొడిచినట్టు వెలుగు పూల సంబురం వెల్లివెలిసింది. ఆదివారం ఎంగిలి పూల బతుకమ్మతో 9 రోజుల పూల జాతరకు ఆడబిడ్డలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. పొద్దుగల నుంచే తీరొక్క పూలతో అందంగా పేర్చిన బతుకమ్మలను ఒక్క చోటకు చేర్చి ఏమేమి పువ్వప్పునే గౌరమ్మ, ఏమేమి కాయప్పునే గౌరమ్మ అంటూ అమ్మను ఆరాధించారు. బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో, బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో అంటూ పదం కలుపుతూ పదం కదుపుతూ సంబరం చేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామాలలో మహిళలు అంగరంగ వైభవంగా ఎంగిలిపుల బతుకమ్మ ఆడారు. పిల్లలు పెద్దవాళ్లు కలిసి సంతోషం పంచుకున్నారు. ఎంగిలిపుల బతుకమ్మతో ప్రారంభమయ్యే ఈ సంబరాలు సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తాయి. ఈ 9 రోజుల పాటు మహిళలు ప్రకృతితో దొరికే రకరకాల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి ఆడి పాడి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో గౌరీదేవిని పూజిస్తారు. అందరూ సుఖ సంతోషాలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని గౌరమ్మను కోరుకుంటారు. పారబోసినట్టు పూసెనే గునుగు పూల తోటలు, పచ్చి పసుపు గొమ్ములో పసుపు తీసి రాసినట్టుగా పూచె తంగెడు కొమ్మలు, వేల రంగుల పువ్వులో బతుకమ్మని చీరలు, కోనేటిలో కలువలో గౌరమ్మని రవికలు, ఎంతటి అందాల మహారాణివే నీ చుట్టూ పూలని. దేశవ్యాప్తంగా దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. అమ్మవారి ఆలయాల్లో మండపాలలో 9 రోజుల పాటు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. అయితే సోమవారం నుంచి దసరా శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆలయాలను అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అమ్మవారి ఆలయాలు దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్నాయి. రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో ఆలయాలను అందంగా అలంకరించారు. రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే నవరాత్రి ఉత్సవాలు అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది నవరాత్రులు 9 రోజులు కాకుండా దేవి నవరాత్రులు 10 రోజులు జరుపుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయదశమితో కలిపి మొత్తం 11 రోజులు దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుపుకోనున్నారు. కాగా నవరాత్రుల సందర్భంగా భారీగా తల్లి వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు ప్రకటనలు. కామారెడ్డిలో 50 పడకల ISO సర్టిఫైడ్ గల ఏకైక హాస్పిటల్ లైఫ్ హాస్పిటల్ కామారెడ్డి. ఆరోగ్యశ్రీ, EHS మరియు అన్ని రకాల నగదు రహిత హెల్త్ ఇన్సూరెన్సులు గల ఏకైక హాస్పిటల్ లైఫ్ హాస్పిటల్. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదా తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును. 24 గంటలు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించబడును. మా సదుపాయాలు: అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్, లామినార్ OT, ICU, ఎక్స్రే, ఫిజియోథెరపీ, డెక్సా స్కాన్, ఫార్మసీ సౌకర్యాలు కలవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి లైఫ్ హాస్పిటల్. తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన పద్ధతిలో నరాల, మానసిక, సెక్స్, ఆల్కహాల్, ఫిట్స్ ట్రీట్మెంట్, ఏసీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ లో డాక్టర్ బి కేశవులు MD సైకియాట్రీ, ఉస్మానియా గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని సదుపాయాలు గల అత్యాధునిక అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడ్డది. నరాల బలహీనతలు, తలనొప్పి, ఫిట్స్, పళ్లు బిగపట్టడం, భయం, గుండెదడ, డిప్రెషన్, ఒంటరితనం, మంత్రాలు చేతబడి చేశారని అనుమానపడటం, వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు, తన గూర్చి మాట్లాడుకుంటున్నారని, చంపడానికి వస్తున్నారని భ్రమపడటం, ఆల్కహాల్ ను మాన్పించుటకు అడ్మిషన్స్ సౌకర్యం గల తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద హాస్పిటల్ డాక్టర్ కేశవులు హాస్పిటల్. బస్టాండ్ ఎదురుగా లైన్, ఖలీల్వాడి, నిజామాబాద్. ఫోన్ 08462255189. కామారెడ్డి ప్రజలకు శుభవార్త. ఇకపై గుండె సంబంధ సమస్యల ట్రీట్మెంట్ కోసం నిజామాబాద్, హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్ నందు అత్యుత్తమ కార్డియాలజీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యాంజియోగ్రామ్, యాంజియోప్లాస్టీ, పేస్ మేకర్, 2D ఎకో, TMT మొదలగు సేవలను వైద్య రంగంలో అత్యుత్తమ అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు యూరాలజీ సర్వీసుల కోసం స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. మా దగ్గర డయాలసిస్ సౌకర్యం ఉందని సగర్వంగా తెలియజేస్తున్నాం. మా ప్రత్యేకతలు: డయాలసిస్ సౌకర్యం, వెంటిలేటర్ సౌకర్యం, అధునాతన టెక్నాలజీతో కూడిన ఆపరేషన్ థియేటర్, 24/7 అంబులెన్స్ సర్వీసులు, ఎమర్జెన్సీ సేవలు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కడా లేని క్యాత్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్లో ఉంది. శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్. మా అడ్రస్ R&B బిల్డింగ్ ఎదురుగా NH44 రోడ్, కామారెడ్డి. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో రైతుల వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉన్న నాటుకోళ్ల పెంపకం నేడు ఉపాధిగా మారుతోంది. లాభసాటిగా మారిన ఈ పరిశ్రమ వైపు యువ రైతులు, ఉద్యోగుల దృష్టి మరలుతోంది. ఇదే రీతిలో కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన కేతు రమణారెడ్డి మేలుజాతి కోళ్లను పెంచుతూ స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. వ్యవసాయం, పాడి తర్వాత స్థానం కోళ్ల పెంపకానిది. గ్రామీణుల ఆదాయాన్ని పెంచే విషయాల్లో మొదట చెప్పుకునేది నాటుకోళ్ల పెంపకమే. జాతి కోళ్ల పెంపకం ద్వారా మంచి ఆర్థిక పరిపుష్టి సాధించవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఆ తీరు పూర్తిగా మారింది. కొందరు రైతులు, యువకులు ప్రత్యేకంగా షెడ్లలో వీటిని పెంచుతున్నారు. రుచిలో ప్రత్యేకత ఉండడం, రోగ నిరోధక శక్తికి మేలు జరగడం, పోషణ పరంగా సులభతరమైన విధానాలు ఉండడం వల్ల వీటి పెంపకానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆశించిన రీతిలో ఆదాయం వస్తుండడంతో అదే వృత్తిగా ఎంచుకొని ఉపాధిగా మార్చుకుంటున్నారు. ఈ కోవలోనే కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన కేతు రమణారెడ్డి మేలుజాతి నాటుకోళ్ల పెంపకం చేపడుతూ నికరమైన ఆదాయం పొందుతున్నారు. రమణారెడ్డి రాఘవపూర్ గ్రామ సమీపంలోని తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సుమారు 2000 సోనాలి జాతి కోళ్లను పెంచుతూ కోళ్ల వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తున్నారు. కోళ్లను పెంచడమే కాకుండా కోడి గుడ్లను కూడా విక్రయిస్తున్నారు. 1 కేజీ కోడి ధర 350 చొప్పున విక్రయిస్తూ వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. కొనుగోలుదారుల సౌకర్యార్థం అక్కడే కోళ్లను వధించి తాజాగా అందిస్తున్నారు. ఈ వ్యాపారంలో రమణారెడ్డికి ఆయన కుమారుడు శ్రీనాథ్ రెడ్డి తోడుగా నిలుస్తున్నారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిన శ్రీనాథ్ రెడ్డి వారాంతాల్లో తండ్రికి సాయం చేస్తూ కోళ్ల పెంపకంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సోనాలి రకం జాతి కోళ్లు తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటూ వేగంగా బరువు పెరుగుతాయన్నారు. దీనివల్ల రైతులకు దానా ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. తక్కువ సమయంలోనే వీటిని మార్కెట్కు సిద్ధం చేయవచ్చని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఈ జాతి కోళ్లు ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులైనా తట్టుకోగలవని తెలిపారు. దేశీ కోళ్ల పెంపకం గ్రామీణ యువతకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందన్నారు. వ్యవసాయంతో పాటు అదనపు ఆదాయాన్ని కోరుకునే వారికి సోనాలి, గిరిరాజ్ పలు రకాల జాతి కోళ్ల పెంపకం చక్కని లాభదాయకంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
అందరికీ నమస్తే. నేను కేతు రమణారెడ్డి. ఈ చింతవానిపల్లి ఏరియాలో ఫామ్ తయారు చేసినాను. ఇది ఎందుకంటే ఈ మామూలుగా బాయిలర్ కోళ్ళు వల్ల తిని అవి 45 రోజులు పెరుగుతూ 2 కిలోలు వస్తున్నాయి. దానివల్ల పబ్లిక్ కూడా చాలా అది వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకు నాకు మంచి ఆలోచన వచ్చింది. నేను ఈ కోళ్ళతోటి ఇంచుమించు ఒక 6 నెలల 20 రోజులు పెంచినాను. వీటితోటి పిల్లలు తెచ్చి అవి మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నాకు 1 ఎకరా భూమి ఉన్నది, ఓపెన్గా ఉంటుంది. దీంట్లో కొన్ని కూరగాయలు పెట్టుకోవచ్చు. ఈడ కూడా ఉపాధి అనేది ఒక 5 కల్పిస్తున్నాము. ఇక్కడ లోపల అది ఇలాంటి పని పెట్టుకున్న దానివల్ల ఇది కూడా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందని ఈరోజు తీసుకుపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా వస్తున్నారు. చాలా మంచిగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇలాంటి నాటుకోళ్ళు ఈ సొనాలి కంపెనీ మేము ఇట్లా పెంచిన దానివల్ల మాకు గ్రోత్ కొంచెం లేటుగా వస్తుంది. వచ్చినా కూడా మాకేం అనిపించడం లేదు. మేము కూడా ఇక్కడ మక్కలు, జొన్నలు ఇవే వాడుతున్నాం. కూరగాయలు ఈ మామూలుగా వాడుతున్నాం. వేరే ఇండిషన్లో వాడటం లేదు. నాటుకోళ్ళకు సంబంధించినవి వాడుతున్నాము. అందువల్ల చాలా బాగున్నది. ఎందుకంటే మీరు కూడా ఉపాధి లేననే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి పని చేసుకోవటం చాలా మంచిది. నాకు ఉద్యోగం లేదు, నేను ఏదో నాకు అనే బాధపడేదానికంటే చిన్నవి పెట్టుకోవచ్చు. 1000-2000 పెట్టుకుంటే రోజు. కోటగిరి మండల కేంద్రంలో అయ్యప్ప సేవా పరివార్ జోనల్ లెవెల్ సమావేశం నిర్వహించారు. శబరిమలకు వెళ్లే భక్తుల సమస్యలు పరిష్కరించడం, అయ్యప్ప ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడం లాంటి వివరాలను సంఘ సభ్యులకు వివరించారు. కోటగిరి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ సాయి అయ్యప్ప మందిరంలో ఆదివారం అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప సేవా పరివార్ జోనల్ లెవెల్ సమావేశం నిర్వహించారు. అయ్యప్ప సేవలో చేయవలసిన విషయాలు, గురుస్వాముల బాధ్యతలు, అయ్యప్ప మణికంఠ ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన వివరాలను సంఘ సభ్యులకు వివరించారు. ఈ సమావేశానికి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కేరళ, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లా సభ్యులు హాజరయ్యారు. We will have all information shared in all the WhatsApp group, all social media platforms. So that is our transparency. So this is how we conduct ourselves. I don't want to compare with any organization. That is not my duty. That is their problem. What is APA? I know Ayyappa devotees. Why such awakening? Because I cannot speak Telugu. Of course, our beloved speakers, starting from our General Secretary, State President, Dr. Sudhakar, and all of us, to speak a lot. So we are going to have it in 2 different sessions. One is, the most important one is, we are going to speak a lot about Ayyappa. Who is Ayyappa? Who is Manikanda? Who is Dharmashastra? All men, and our organization name is Ayyappa Dharma Prachara. And I need to say one important thing. I am from Kerala, lived for 43 years in Tamil Nadu, going around the globe, speaking about Lord Ayyappa. But the true Ayyappa devotion now, it is only in Telangana and Andhra. I am not telling for just a namesake. I am telling from this heart. Kerala, Ayyappa is there, Shabrimala is there. But what they do? Morning 5 o'clock, Maladharana, 6 o'clock, 7 o'clock, in Kurigattu. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతా సెలవు. నమస్కారం. చూస్తూనే ఉండండి K9.